Hello dear students. Today we will learn the lesson Jalebis for class 8 from the book It So Happened. See the lesson Jalebis. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begins to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. So here you see the story name itself suggests that somebody was very tempted by the sweet jalebis. Okay? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জেলেবিজ আমাৰ খুব প্ৰিয় মিঠাই তোমালোকে জেলেবি খাইছা হয়তো বা আমি অসমীয়াত জেলেপি বুলি কওঁ হয়নে নহয় এটা বৰ বিশ্বাসী ভাল লৰা হট লৰাই কি কৰিছিল অনেষ্ট ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড অনেষ্ট লৰাটো এদিন কি কৰিছিল তাৰ পকেটত স্কুলৰ ফিজ দিবলৈ পইচা লৈ গৈছিল আৰু সেই পইচা লৈ হি যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল তেতিয়া খুব ধুনিয়া একেবাৰে ৰখাল জেলেপি দেখি হি ৰব পৰা নাছিল আৰু তেতিয়া তাৰ জেপত থকা সেই পইচা কেইটাই যেন জপিয়াই তাক জেলেপি খাবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. So, তাৰমানে যে বহুত দেৰিলৈকে হি নিজৰ হৈতে তৰ্ক কৰিলে ডিবেট কৰিলে আৰু তাৰ পাছত হি কি কৰিলে সেই জেলেবিখিনি খাবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল বা হি নিজকে জেলেপি খোৱাৰ পৰা বচাব নোৱাৰিলে হি yields to the sweet temptation sweet so dear students now I will read the lesson please follow me It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school, Kambelpur, now called Atak. One day, I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. All through the day, the coins simply sat in my pocket. But once school got over and I was outside, they began to speak. So it is very easy. You can understand that the author is telling the story of a long time ago মানে বহুত পুৰণা এটা কাহিনী তেওঁ আমাক কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল তেতিয়া তেওঁ এদিন স্কুলৰ ফিজ আৰু ফাণ্ডৰ পইচা দিবলৈ জেপত পইচা লৈ আহিছিল 4 টকা আৰু যেতিয়া স্কুললৈ গৈ তেওঁ গম পালে যে সেইদিনা পইচা কালেক্ট কৰা নহব পইচা সংগ্ৰহ কৰা নহব গটিকে তেওঁ কি কৰিলে সেইদিনা পইচা কেইটা নিজৰ জেপতে থৈ দিলে কিন্তু যেতিয়া স্কুল ছুটি হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ এনে লাগিল যেন তেওঁৰ জেপত থকা পইচা কেইটাই মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে All right coins don't talk they jingle or go khanak khanak but I am telling you that they actually spoke One coin said, What are you thinking about? Those fresh, hot jalebis coming out of the karhau in the shop over there? They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them. And money isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. So, তোমালোকে বুজি পাইছা যে তেওঁ এই সৰু লৰাটোৱে কৈছে নিজকে যে আসলতে কি জানা হি কইন কেইটাই
মাত মাতিলে আৰু এটাই যে কৈছে যে তুমি কি ভাবি আছা দেখিছা নাই সেই গৰম গৰম জেলেবিবিলাক তোমাৰ খাবলৈ মন গৈছে আৰু জানা সেই জেলেবিবিলাক সিহঁতেহে খাবলৈ পাব যিসকলৰ পকেটত পইচা আছে পইচা পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগে আৰু মানে পইচা থকাবিলাকেহে জেলেপি খাব পাৰে Look here, you 4 rupees? I said to them, I am a good boy. Don't misguide me or it won't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow and after that to Allah Mia or at Qayamat? You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So, it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. বুজিছানে তোমালোকে কৈছে যে যেতিয়া খৈনকেইটাই ল'ৰাটোক ক'লে যে তুমি আমাক খৰচ কৰি জেলেপি খাই লোৱা তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে যে মই কইনকেইটাক ক'লোঁ তোমালোকে মোক এইদৰে চটুৱাই নাথাকিবা আমি অসমীয়াত কওঁ না চটুৱাই থকা মই ঘৰত বহুত ভালকৈ খাবলৈ পাওঁ আৰু তদুপৰি এই পইচাকেইটা মই মাষ্টাৰ গোলাম মহম্মদক দিব লাগিব আৰু ছাৰ গোলাম মহম্মদ এনেকুৱা এজন মানুহ তোমালোকে কি বুজিবা তেওঁ যেতিয়া কাৰোবাক শাস্তি দিয়ে তেতিয়া তেওঁ বেঞ্চত খাৰা কৰাই থয় আৰু গোটেই দিনটো প্ৰথমৰ পৰা শেষ পিৰিয়ডলৈকে খাৰা হৈ থাকিবলৈকে দিয়ে তেওঁ বহিবলৈ ক'বলৈ পাহৰিয়ে যায় গতিকে তোমালোকে মোক এইদৰে চটুৱাই নাথাকিবা মই এতিয়া এইদৰে ঘৰলৈ যাওঁ মোৰ জেপতে বহি থাকা তোমালোক Then see the next part The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passers-by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. The coin of those days, the red thing, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. So, বৰ হাঁহি উঠা কথা ল'ৰাটোৱে কৈছে যে মই যেতিয়া তেনেকৈ ক'লোঁ তেতিয়া গোটেইখিনি কইনে কি কৰিলে গোটেইখিনি মুদ্ৰাই কি কৰিলে সিহঁতে চবে বেয়া পালে আৰু একেলগতে চিঞৰি উঠিল চবে There was such a clamor মানে বুজি পাইছা নে clamor মানে হুলস্থুল এনেকুৱা হুলস্থুল হৈ গৈছিল যে ওচৰৰ মানুহবিলাকেও ঘূৰি ঘূৰি চালে আৰু সিহঁতে সাৰপ্ৰাইজ হৈ চাই থাকিল মোৰ ফালে কিয়নো কইন্সবিলাক যেতিয়া ইটো হিটোৰ গাত ঘহনা খায় তেতিয়া বহুত জোৰেৰে শব্দ হয় তেতিয়া কৈছে যে এই জোৰেৰে শব্দ হোৱা কইন্সবোৰ মোৰ জেপত বাজি থকাৰ কাৰণে মানুহে মোক ঘূৰি ঘূৰি চালে আৰু মই সিহঁতক কি কৰিলোঁ উলিয়াই আনি গোটেই 4টা কইন মোৰ হাতৰ মুঠিত জোৰকৈ থৈ দিলোঁ বন্ধ কৰি আৰু তেতিয়াহে সিহঁত মনে মনে থাকিল Okay, next part চোৱা After taking a few steps, I loosened my grip. Immediately, the oldest coin said, Here, we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money, fees with the scholarship money. End of story. Kissa khatam, pesa hajam.
চ' দিছ ইজ ভেৰি ফানি অ'কে চ' ইহঁতে কৈছে যে কইন্সবিলাকে কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ সেই কইন্সবিলাক হাতৰ মুঠিত এনেকৈ জোৰছে ধৰি থৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে জোৰেৰে ধৰি থৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে তেতিয়া কইন্সবিলাকে কৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কইন্সটোৱে মোক ক'লে যে আমি তোমাক কিবা এটা ভাল কথা ক'বলৈ গৈছোঁ আৰু তুমি আমাক এইদৰে ষ্ট্ৰেংগল কৰিছা ষ্ট্ৰেংগল মানে ডিঙি চেপা দিয়া ষ্ট্ৰেংগল চ' তুমি আমাক এনেকৈ ডিঙি চেপা মাৰি ধৰিছা আচলতে তুমি কোৱাচোন তুমি যদি আজি এই জেলেপীবোৰ খাবলৈ তোমাৰ মন গৈছেনে নাই তোমাৰ জেলেপীবোৰ খাবলৈ মন গৈছে এই গৰম গৰম জেলেপীবোৰ আৰু জানা যদি তুমি আজি আমাক খৰচ কৰি জেলেপি খাই দিয়া তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব কাইলৈ তুমি স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাখিনি যেতিয়া পাবা সেই পইচাখিনিৰে তুমি ফিজ দিব পাৰিবা মানে ফিজৰ পইচাৰে জেলেপি খাবা আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাৰে ফিজ দিবা সিমানেই কথা হয়নে নহয় কাহিনী খতম পইচা হজম এইদৰে এনেকৈ কৈছে আচলতে তোমালোকে বুজি পাইছা নাই কথাটো আচলতে কইন্সকেইটাইতো কথা নকয় হয়নে নহয় আচলতে ল'ৰাটোৱে নিজেই নিজৰ মনটোক এনেকৈ ভুলাই আছে মাজে মাজে তাৰ মানে দুটা মন এটা যেন কইন্সবিলাকৰ মন আৰু এটা তেওঁৰ নিজৰ মন বুজি পাইছানে কইন্সবিলাকে যেন তেওঁক কৈছে যে খা আমাক খৰচ কৰি জেলেপি খা আৰু তাৰ মনটোৱে কৈছে না জেলেপি খালে মোৰ কিমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব পইচাকেইটা যদি খৰচ কৰি দিওঁ মই ফিজ ক'ৰ পৰা দিম এনেকৈ বুলি তাৰ মনটোৱে ভাল মনটোৱে তাক এইদৰে বাধা দিছে বুজি পাইছানে What you are saying isn't right, I replied. But it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I'm not a common sort of boy. But then, these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh, and full of sweet syrup. So, আকৌ এইটো ল'ৰাটোৱে কৈছে যে তোমালোকে যি কৈ আছা এই কথাটো বৰ এটা ভাল কথা হোৱা নাই কিন্তু বৰ বেয়া কথাও হোৱা নাই বাৰু তোমালোকে মনে মনে থাকা অ'কে মোক অলপ চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া ব্লেবাৰিং ইমান আছে ন ব্লেবাৰিং মানে লেপলাপাই থকা মানে কথা কৈ থকা বেছিকৈ মই এটা সাধাৰণ ল'ৰা নহয় অ'কে কিন্তু এই জেলেপীবোৰো দেখোন সাধাৰণ নহয় সিহঁত যে ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেছ আৰু ইমান মিঠা চিৰাপ মানে ৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে যে মোৰ সেই জেলেপীখিনি খাবলৈ মন গৈছে My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising students. In the 4th standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I had never once been beaten so far. On the contrary, Master G had got me to beat the other boys. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis? No, it wasn't right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. So, বুজি পাইছা এইটো কথা কি কৈছে যে মোৰ মুখলৈ পানী আহি গ'ল আৰু কিন্তু ইমান সহজে মই নিজকে এৰি দিব নোৱাৰোঁ কিয়নো মই স্কুলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এজন প্ৰমিজিং ষ্টুডেণ্ট মানে এজন নামজ্বলা ষ্টুডেণ্ট নামজ্বলা ছাত্ৰ তেওঁৰ সন্মান আছে আৰু তেওঁ কি কৰিছে অলৰেডি তেওঁ প্ৰতি মাহে 4 টকাৰ এটা জলপানী পায় জলপানী জানানে স্কলাৰশ্বিপ বা বৃত্তি আৰু
তেওঁৰ বহুত এটা তেওঁৰ যিটো পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে সেই পৰিয়ালটোৰ এটা সন্মান আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে সেইদৰে বজাৰৰ মাজত ৰৈ জেলেপি খাই থাকিলে ভাল নেদেখে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ পইচাটো হাতত লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. So, তোমালোকে বুজি পাইছা যে লৰাটোৱে পইচা লৈ পেলাই যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি তেওঁৰ লাঞ্চ মানে দুপৰীয়াৰ আহাৰ কৰিবলৈ ল'লে কিন্তু তথাপিও তেওঁ সেই কইনছ কেইটাৰ মাত শুনি থাকিল আচলতে মাত শুনা কথাটো তোমালোকে ইয়াত বুজি পাইছানে নাই যে কইনছ কেইটাইতো কথা নাই পতা হয় না মই বাৰেপতি তোমাক কৈ আছোঁ তোমালোকক কৈ আছোঁ কইনছে কথা নাই পতা আচলতে কইনছবিলাকৰ লৈ পেলাই তেওঁৰ মনত এটা এনেকুৱা এটা মানে চিন্তা আহি আছে যে মই পইচাটো খৰচ কৰোঁ নেকি এইদৰে আৰু একেবাৰে শেষত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ৰ'ব নোৱাৰিলে তেওঁ লাঞ্চ কৰাৰ পিছতো দুপৰীয়াৰ আহাৰ কৰাৰ পিছতো দৌৰি তেওঁ কি কৰিলে বজাৰলৈ গ'ল আৰু বজাৰত গৈ সেই হালৱাই মানে মিঠাইৰ দোকানীক ক'লে যে এটকাৰ জেলেপি জুখি দিব লাগে আৰু তেতিয়া সেই হালৱাইজনে বা মিঠাইৰ দোকানীজনে তেওঁৰ ফালে এনেকৈ চাই পেলাই ইমান আচৰিত হৈ পেলাই তেওঁ কৈছে যে মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁ এখন ডাঙৰ ঠেলাহে লৈ আহিছে জেলেপি কিনিবলৈ কিয়নো সেই সময়ত আচলতে এটকাৰ জেলেপি মানে আজিকালিৰ দিনৰ 20 টকাৰ জেলেপি বুজি পাইছানে মানে বহুত জেলেপি গতিকে তেওঁ এখন বৰ ডাঙৰ নিউজ পেপাৰ ল'লে আৰু নিউজ পেপাৰখনত জেলেপিখিনি দিলে আৰু জেলেপিখিনি দি তেওঁক মানে জেলেপিখিনি এনেকুৱাকৈ দিলে যেন এটা ডম পাইল অফ জেলেবিজ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড পাইল মানে ডম জেলেপিৰ ডম এটা নিউজ পেপাৰত বান্ধি ল'ৰাটোক দি পঠালে বুজি পাইছা গতিকে এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ প্ৰথম পাৰ্টটো জেলেবিজ লেসনটোৰ প্ৰথম পাৰ্টটো Okay, second part to Huna. Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. Chachajan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and I ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. So it's very funny যে তেওঁ কৈছে তেওঁ যেতিয়া সেই জেলেপিৰ ডমটো মানে দোকানৰ পৰা কিনি আনি লৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ চাচাজান মানে তেওঁৰ খুৰাক আহি আছিল হয়তো তেওঁ কোৰ্টত কাম কৰিছিল গতিকে তেওঁ আহি থকা দেখি ল'ৰাটোৱে এটা গলিত লুকাই দিলে আৰু লুকাই লৈ কি কৰিলে এটা সেফ কৰ্নাৰ মানে নিৰাপদ চুক এটা বিচাৰি কি কৰিলে জেলেবিবিলাক খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে ডিভৰ মিন্স টু ইট ভক্ষণ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু যে কেনেকৈ কৰিছে I ate so many মই ইমানেই জেলেপি খালোঁ
যে কি হ'ল কোনোবাই যদি মোৰ পেটটো অকণমান জোৰেৰে হেঁচা মাৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে জেলেপীবিলাক মোৰ কাণে মুখে ওলাই আহিলেহেঁতেন বুজি পাইছানে Very quickly boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around, delighted they ran off, jumping and screaming into the gullies. Soon, a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. খুব সোনকালে তেওঁ কি দেখিলে যে ল'ৰাটোৱে গোটেই চুবুৰীৰ ল'ৰাবোৰ তাত গোট খালে আৰু গোট খাই সেই জেলেপীবিলাক দেখি সিহঁতি খুব বেছি আনন্দ পালে আৰু এই ল'ৰাটোৱে কি কৰিলে নিজৰ পেটটো যেতিয়া ফুল হ'ল তেতিয়া ল'ৰাবোৰৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিবলৈ তেওঁ জেলেপীবোৰ এনেকৈ দলিয়াই দিলে আৰু ল'ৰাবোৰে সেইবোৰ ধৰিবলৈ আহিলে এইদৰে কৰি কৰি গোটেই চুবুৰীটোৰ ল'ৰাবিলাকে তাতে মানে অকণমান ফূৰ্তি কৰিলে আনন্দ কৰি পেলাই সিহঁতে জঁপিয়াই জঁপিয়াই জেলেপী খাব বিচাৰিলে I dashed to the halwai and bought one more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutara of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day. So, দেখিলানে ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে যে তেওঁ যেতিয়া নিজে খাই লোকক এনেকৈ দি আছিলে বেলেগ ল'ৰাবিলাকক যেতিয়া শেষ হ'ল তেওঁ গৈ আকৌ 1 টকাৰ জেলেপি কিনি আনিলে আৰু সেই ল'ৰাবিলাকক তেওঁ বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে যিদৰে যেন গভৰ্ণৰ চাহাবে মানে ৰাজ্যপাল মহোদয়ে যেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসত দুখীয়া মানুহক চাউল আদি বিতৰণ কৰে সেইদৰে তেওঁ কি কৰিলে ল'ৰাটোৱে এই লগৰ সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকক জেলেপি বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে By now, there was a huge mob of children around me. The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day, because one little signal from my jalebi wielding hand and a mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of a jalebi all my life. So, দেখিছানে কি কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ বাকি 2 টকা যি আছিলে টকা সেই 2 টকাৰো জেলেপি কিনি আনিলে আৰু সকলোকে এদৰে বিতৰণ কৰি নিজৰ হাত মুখ ধুই ঘৰলৈ গ'লগৈ যেন তেওঁ কেতিয়াও জেলেপি খোৱা নাছিল কোনেও তেওঁক দেখিলে ধৰিব নোৱাৰে যে তেওঁ জেলেপি অলপ আগতে তেওঁ জেলেপি খাইছিল আৰু জেলেপি বিতৰণ কৰি আছিল ইয়াতে ল'ৰাজনে কৈছে যে সৰু ল'ৰাবিলাকক যদি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ দিলেহেঁতেন বুজি পাইছানে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন তেতিয়াহ'লে সেইদিনাখনতো ল'ৰাটো একদম পাক্কা জিকিলেহেঁতেন বুজি পাইছানে মানে কিয়নো তেওঁ যেতিয়া জেলেপি এনেকৈ দি আছিলে বিতৰণ কৰি আছিলে চাৰিওফালে ইমান ল'ৰাই তেওঁক আগুৰি ধৰিছিলে যিকোনো মানুহে দেখি বুজিব পাৰিলেহেঁতেন যে এই ল'ৰাজনৰ কাৰণে সেই জুমটো মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জুমটোৱে যিকোনো কাম কৰি দিব পাৰে বুজি পাইছা ইয়াত পৰা বুজা গৈছে সঁচাকৈ ল'ৰাজন বৰ মানে তেওঁ মেধাৱী এজন ছাত্ৰ আৰু তেওঁ কথাবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে তাৰপিছত চোৱা jalebis I had gobbled up easily enough but digesting them became another matter with every breath came a burp and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two the fear was killing me at night I had to eat my dinner as well if I hadn't eaten I would have been asked to explain why I didn't want any food and if I had pretended
illness, the doctors would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. So, এতিয়া বুজি পাইছা কথাটো যে তেওঁতো এক পেট জেলেপি খাই ল'লে আৰু এতিয়া জেলেপিবিলাক হজম কৰিব পৰা নাই। বাৰে বাৰে তেওঁ উগাৰ আহি আছে, বাৰ্প মানে হ'ল উগাৰি আহিছে আৰু উগাৰি থাকোঁতে তেওঁ কি হৈছে যে প্ৰতিবাৰে তেওঁ ইমান ভয় লাগে যেন এবাৰ উগাৰিলে এটা বা দুটা জেলেপি ওলাই আহিব পেটৰ ভিতৰৰ পৰা, বুজি পাইছা? আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ কাকো ক'বও পৰা নাই। আৰু ইভেন এনেকুৱা অৱস্থাতো তেওঁৰ কি হৈছে যে তেওঁক ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ যেতিয়া তেওঁৰ সময় হৈছে তেতিয়া তেওঁ ৰাতিৰ আহাৰ খাবলগীয়া হৈছে, কিয়নো তেওঁ না বুলি ক'ব নোৱাৰে। আৰু না বুলি ক'লে তেওঁ সকলোকে কাৰণ ক'ব লাগিব কিয় তেওঁ খাব নোৱাৰে। আৰু তেওঁ যদি নিজৰ বেমাৰ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ডক্তৰ আহিব আৰু ডক্তৰে তেওঁৰ পালছ চাই কৈ দিব যে আচলতে কি হৈছিলে। মুন্নাই, মানে এই ল'ৰাজনৰ নাম মুন্না হয়তো, যে মুন্নাই কি কৰিলে, মুন্নাই একদম জেলেপি খালে আৰু তাৰ পেট বেয়া, এই বুলি যদি কেনেবাকৈ কৈ দিয়ে ডক্তৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু মানে ল'ৰাজন বাচি নাথাকিব। কিয় বাচি নাথাকিব? কাৰণ তেওঁক হয়তো ঘৰৰ মানুহে তেওঁক পিটিব, ঘৰৰ মানুহে তেওঁক খং কৰিব, সেইকাৰণে। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. Otherwise, as they say when children speak, flowers shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. So, বুজি পাইছা এই কথাটো? তেওঁ কৈছে যে তেওঁতো জেলেপি খাই তেওঁ পেট বেয়া, লগতে আকৌ তেওঁ ডিনাৰ খাবলগীয়া হ'ল। গতিকে তেওঁৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল, তাৰ ফলাফলটো কি হ'ল, তেওঁ গোটেই ৰাতি এটা জেলেপিৰ নিচিনাকৈ পাক মাৰি শুই থাকিবলগীয়া হ'ল, মানে পেটৰ বিষত। আৰু তেওঁ তেতিয়া কৈছে যে ভগৱানক ধন্যবাদ, গোটেই 4 টকাৰ জেলেপি যে মই অকলেই নাখালোঁ, বুজি পাইছা? কাৰণ তেওঁ মাত্ৰ 1 টকাৰ জেলেপি খাইছিলে আৰু বাকী 3 টকাৰ জেলেপি তেওঁ আনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দি দিছিলে। গতিকে তেওঁ কৈছে যে যদি মই গোটেই 4 টকাৰ জেলেপি খাই দিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোক কি হ'লহেঁতেন, যে যিদৰে মানুহবিলাকে কয় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা ক'লে কি হয়, ফ্লাৱাৰ শ্বাৱাৰ হয়, মানে বুজি পাইছানে? মানে পুষ্পবৃষ্টি হয়, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা ক'লে ইমান ভাল লাগে আমাৰ। তাক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে? পুষ্পবৃষ্টিৰ লগত তুলনা কৰিছে। সেইদৰে মই কথা ক'লে কিন্তু মই প্ৰথম পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এটা ল'ৰা হ'লোহেঁতেন, শিশু হ'লোহেঁতেন, যাৰ মুখৰ পৰা কি ওলাব, প্ৰতিবাৰ কথা কওঁতে এটা জেলেপি ওলাই আহিব। বুজি পাইছে কথাটো? এটা তেওঁ বৰ ব্যংগাত্মক ধৰণে কৈছে কথাটো, মানে হাঁহি উঠিবৰ কাৰণে কৈছে। Children don't have stomachs, they have digestion machines. My machine too kept working right through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student, with chalk and slate in hand, I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship that day. Once I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. I felt as if I was standing on my head and could not get onto my feet again even if I tried. Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path,
I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this once, save me. Order a farista to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. Okay, so this is very funny. What happened actually that ৰাতিপুৱা সময়ত কি হ'ল তেওঁৰ পেটটো আগৰ নিচিনাই হৈ গ'ল, মানে তেওঁৰ পেটটো ভাল হৈ গ'ল, বুজি পাইছানে? কাৰণ তেওঁ কৈছে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পেটটো মানে পেট নহয় যেন এইটো এটা মেচিনহে, বুজি পাইছানে? ডাইজেশ্যন মেচিন। আৰু এইটোৱে ৰাতি ৰাতি কাম কৰি থাকিলে আৰু ৰাতিপুৱালৈ তাৰ ভাল হৈ গ'ল। আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া স্কুললৈ গ'ল তেতিয়া স্কুলত গম পালে যে আচলতে তেওঁ যিটো স্কলাৰশ্বিপ পাবলৈ আছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটো বা জলপানীটো তেওঁ আজি নাপায়, তেওঁ পিছৰ মাহতহে পাব। গতিকে এতিয়া তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিল যেন তেওঁ মূৰটো ঘূৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু শিক্ষক গোলাম মোহাম্মদে তেওঁক ক'লে যে দুপৰীয়া ৰিচেছ, মানে ৰিচেছ যিটো তোমাৰ আমাৰ যেনেকৈ ব্ৰেক হয়, বুজি পাইছেনে? ব্ৰেকৰ সময়ত তেওঁ কি কৰিব, পইচাটো ল'ব। গতিকে সেই সময়ত তেওঁৰ পইচাটো ল'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি ল'ৰাজনে বেগটো উঠালে আৰু উঠাই নাকৰ পোনে পোনে গৈ থাকিল। আৰু যদিহে সঁচাকৈয়ে কিবা মানে পৰ্বত বা মহাসাগৰ মাজত নাহিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সি গৈয়ে থাকিলহেঁতেন, বুজি পাইছেনে? আৰু গৈ তেওঁ ভগৱানক লগ কৰিলেহেঁতেন, আল্লাহ মিয়া লগ কৰিলেহেঁতেন। আৰু আল্লাহ মিয়াক তেওঁক এইটো ক'লেহেঁতেন যে এজন ফৰিস্তা পঠাই দিয়া, মানে দেৱদূত পঠাই দিয়া, আৰু সেই দেৱদূতজনে যাতে মোক 4 টকা দি থৈ যায়, বুজি পাইছেনে? আৰু সেই 4 টকাই মই স্কুলৰ ফিজ দিম আৰু মই জেলেপি খাই শেষ নকৰোঁ, বুজি পাইছা? I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. The elders had warned me never to cross the railway tracks. Fine. The elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. ইয়াতে তেওঁ কি কৈছে যে তেওঁ সেইদিনাখন পৃথিৱীৰ শেষ স্থানটো বিচাৰি নাপালে, কিন্তু তেওঁ কাম্বেলপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেই ঠাইটুকুৰা পালেগৈ। আৰু যেতিয়া সেই ঠাইটুকুৰা পালেগৈ তেতিয়া তেওঁৰ মনত পৰিল যে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহে ৰেলৱে ট্ৰেক বা ৰেল লাইন কেতিয়াও পাৰ নহ'বলৈ কৈছিলে। তেতিয়াহে তেওঁৰ মনলৈ এই কথাটো আহিল যে ঠিকেই, ৰেলৱে ট্ৰেক পাৰ হ'ব নালাগে বুলি ঘৰৰ মানুহে কৈছিলে, কিন্তু লগতে এইটোতো ঘৰৰ মানুহে কৈছিলে যে ফিজৰ পইচাৰে কেতিয়াও মিঠাই খাব নালাগে। ফিজৰ পইচাৰে মিঠাই নাখাবলৈ কোৱা কথাটোনো তেওঁ কেনেকৈ পাহৰি গ'ল সেইদিনা, বুজি পাইছা? So, dear students, the question answers are there of these 2 parts of the lesson jalebis. মই তোমালোকক কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লিখি পেলাই এটা PPT বনাই দি আছোঁ। তোমালোকে এইখিনি PPTখিনি চাবা। আৰু লগতে ইয়াৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো আছে, থাৰ্ড পাৰ্টটো মই তোমালোকক এইদৰে এক্সপ্লেইন কৰি দিম। আচলতে মই অসমীয়াত এক্সপ্লেইন কৰিব নিবিচাৰোঁৱে, কিন্তু যিহেতু তোমালোকৰ এতিয়া প্ৰব্লেম হয় কিছুমানৰ, সেইকাৰণেহে মই কৰিছোঁ।